آواز دے رہے تھے اے مدینے والے گھروں سے باہر نہ نکلنا، علی کی بیٹی زینب ہماری میں سب مگر ارباب شرما ارے جن کی ننگی اللہ اکبر، ارباب عزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام کے۔ ارباب عزا آپ محسوس کریں اس ہماری کے بعد ایک دوسری ہماری آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جناب فضہ کی ہماری اس بی بی کے احسانات ہیں خانوادہ آل محمد پہ۔ اے عزیزوں سنیے گا، تازہ گرایا گیا ہے سیدہ کو سنبھال ظالم زینب کو تازیانہ نہیں لگتا، یزید نے کہا کو تازیانہ مارا جائے۔ جناب فضہ نے دیکھا کہ یزید کے تخت پیچھے چند حبشی جماعت جو ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا او حبش کے رہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کو ظالم تازیانے مارنے جا رہا ہے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ ننگی تلوار لے کر یزید کے سامنے آ گئے۔ اے یزید، اگر فضہ گیا بعد میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی، میرا جی چاہے منظر دے زینب نے دریا کا رخ کیا ہو۔ اے بھیا ابا، اے بھیا ہماریوں کی زیارت کرتے رہیں۔ یہ لیجئے ایک جھولا، اے میری بہنوں، اللہ تمہاری گودیاں آباد، گودی رباب گئی، جناب رباب کی ہماری نہیں آئے گی، آپ وہیں جا کے زیارت کر لیجئے گا، مگر جھولا ایک ہوں گا اور جھولا آنا جائے گا۔ ماں کو بیٹے سے محبت، اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، ساری مائیں اپنے بیٹوں سے محبت کرتی ہیں، مگر یہ رباب وہ ہے کہ جس کے 6 مہینے کے بچے کا جھولا جب خیمہ میں آگ لگی ہے تو سب اپنی اپنی جان بچا کے نکل گئے، علی اصغر کا جھولا اسی خیمے میں رہ گیا۔ جب خیموں کی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے نا بھیا، سن لینا، میری بہنیں سن رہی ہیں، خدا تمہاری گودیاں سلامت رکھے۔ جب خیموں کی آگ ہو گئی ہے نا تو رباب انہیں چلتے خیموں کے درمیان گئی اور علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں چن کے عمل میں باندھ لیا۔ عمل میں باندھنے کے بعد رباب بہلانے لگتی تھی۔ ہار باب عزا ایک جملہ اور پہنچانا چاہتا ہوں، سن لیجئے۔ بی بی رباب کی ہماری آئے گی نہیں، یہ جھولا آ گیا ہے نا، لیکن ایک لفظ کہوں، جناب رباب کی غربت میں روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں سے چھوٹا اور تبرکات آئے، ایک تبرک آتا گیا، بیبیاں لیتی گئی، آخر میں جو تبرک آیا تو ایک چھوٹی سی چادر، 2 کان کے بندے جن کا لینے والا کوئی نہ تھا، رباب آگے بڑھی، اس چادر کو لیا۔ یہاں پر علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ایک جملہ کہتا ہوں کہ جناب رباب نے وہ چادر لی اور لے جا کر قبر جناب سکینہ پہ رکھ دیا، سے لپٹ گئی، جناب رباب سے قبر سے لپٹ گئی اور سے لپٹ کر
बैन करने लगी। जब बहुत देर हो गई तो जनाब ज़ैनब गई और जनाब रबाह सकीना की कब्र से उठाना चाहा, लेकिन बीबी नहीं उठी। तो अल्लामा जवादी कहते हैं कि किस दिल कलेजे से ज़ैनब ने रबाह, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक जुमला उन्होंने कहा था कि ज़ैनब के लिए जलते खैमे से सैयद सज्जाद, जनाब ज़ैनब के लिए रबाह मुश्किल था। की हमारी आ गई, ये वो आई है अरबाब अज़ा जो 10 साल पहले बेवा हुई मगर करबला में आके गोदी भी उजड़ गई। अरबाब अज़ा एक जुमला जो उलमा पढ़ते हैं वो आपको सुना, माँ की मर्जी। रवायत कहती है कि जब कासिम का पामाल लाशा गठरी में लेकर आए, कहा परवाह बेटे आया है, तो रवायत किसी कासिम की लाश के छोटे छोटे टुकड़े हुसैन अब आके दामन में समेट के ले आए। ले अरबाब अज़ा ये जनाब उम्मे कुलसूम की हमारी बाज़ीज़ो मसाइब यही मुकम्मल। जनाब उम्मे कुलसूम की हमारी है अरबाब अज़ा, ये वो बीबी है कि जो करबला से कूफा और कूफे से शाम तक खामोश रही, लेकिन जैसे ही मदीना देखा तो अब बीबी से न रहा गया। एक जुमला कहा, ए नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, हम जब गए थे तो गोदियां आबाद थी, जब आए हैं तो गोदियां उजड़ गई। ए नाना के मदीने हम गए थे तो साथ थे, नाना के मदीने बर्बाद होके आ गए। हाँ अरबाब अज़ा आप ज़ियारत करते जा रहे हैं, मातम करते जाते हैं, ये अलविदाई मातम है, अलविदाई जुलूस है। थोड़ी देर के बाद ये अय्याम गम खत्म हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद ये अय्याम अज़ा खत्म हो जाएंगे। या अरबाब अज़ा अब ये जो ज़ुल्ज़ना आ रहे हैं ना, आप ज़ियारत कर लीजिए ज़ुल्ज़ना की, लेकिन हाँ ख्याल रहे यही वो ज़ुल्ज़ना है जो जब इमाम हुसैन को असर आशूरा मख्तल की तरफ ले जा रहे थे, हुसैन कहते थे ए मेरे नाना के घोड़े बस कुछ दूर और चल, उसके आगे नहीं चलना है। मगर रवायत कहती है कि ज़ुल्ज़ना ने कदमों का इशारा किया, ने आपको भी बेटियां दी है, आप घर से बाहर निकले, बेटा कुछ कहे या न कहे इतना जरूर कहती है ए बाबा वापस कब आओगे। भी ज़ुल्ज़ना के कदमों को पकड़ लिया, मेरे बाबा को न ले जा, सुबह से जो भी गया वापस ना आया। अरबाब अज़ा के साथ हुसैन आ गए। जिनका ताबूत उठाने वाला कोई न था, बस अजीज़ों वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बस जल्दी जल्दी एक एक दो जुमले सुनते जाए। आखिरी ताबूत है जनाब अब्बास का। नई बात पहुंची तो एक लफ्ज़ कहूँ, इस ताबूत को खुसूसी कांधा दे लेना, इसलिए कि मौला अब्बास की वसीयत थी ए आका मेरा लाशा खैमे में न ले जाना। वो जनाब अब्बास आका ने के क्या थी, मगर यही उलमा पढ़ते हैं आका मेरा लाशा खैमे में न जाना। ए अरबाब अज़ा जितने भी लाशें थे हुसैन उठाए, मगर अब्बास का लाशा वही दरिया पे पड़ा रहा, कोई उठाने वाला न था। बल्कि मैंने एक रवायत तो यहाँ तक देखी है कि जब चौथे इमाम एजाज से सबको दफन करने के लिए शोहदा के लाशें दफन हो गए, जब बनी असद वाले जाने लगे
जाने लगे तो चौथे इमाम ने कहा अभी न जाओ, मैं एक काम करो, एक चटाई ले आओ, अभी न जाओ मेरे किसी के लाशे के लिए आपने चटाई न मंगाई। अब किसका लाशा है कि जिसके लिए चटाई की जरूरत है? कहा मेरे चचा है जो चटाई, कहा मेरे चचा की शहादत के बाद मेरे दादा चचा से लिया गया लाश के एक उसी चटाई सैयद सज्जाद ने दफन कर दिया। अमारिया आ चुकी हैं, ताबूत आ चुके हैं, आप ज़ियारत कर लें, बस 2 जुमले और मजलिस मुकम्मल कर दूंगा। ये 2 जुमले सुन लीजिएगा मसाइब के और मातम कर लेना। ये लूटा हुआ काफिला मदीने पहुंच गया। बशीर ने जाकर मदीने में खबर दी, ये मदीने वालों अब मदीना रहने के लायक नहीं है। अरे जो काफिला 28 रजब को गया था वो लुट के आया है। उलमा एक रवायत यहाँ पर पढ़ते हैं कि जनाब सुगरा जनाब उम्मुल बनीन के पास आई और कहती हैं मैं कहती थी ना मेरा भैया वापस आएगा। देखो बशीर कह रहा है कि काफिला वापस आ गया, चलिए शहर के बाहर काफिला रुका हुआ है। रवायत कहती है जनाब सुगरा उम्मुल बनीन का हाथ पकड़ के वो मजलिस यही मुकम्मल हो जाएगी। जनाब सुगरा ने सुनना ही है, अगर किसी की गोद में 6 महीने का बच्चा हो मुझे माफ कर देना। आखिरी जुमला तकरीर का कहने जा रहा हूँ। रबाब उम्मुल बनीन का हाथ पर बीबियां थी ना, एक एक बीबी की देखती जाती है, एक एक बीबी की आगोश देखती जाती है। आखिर में जनाब रबाब कहती है इसको जवाब ले तो मुझे यकीन है मेरा अकबर मारा गया, यकीन है बाबा मारा गया, यकीन है मेरा चचा मारा गया, यकीन है मेरा कासिम मारा गया, यकीन है मेरा उलमा गया। अम्मा छोटा सा बच्चा मेरा अली असगर था नहीं दिया। करबला में ज़बह कर दिया गया। मैं मसाइब यही मुकम्मल कर देता, मगर ये जुमला न पढ़ूं तो शायद बात रह जाएगी। मोहम्मद हनफिया सैयद सज्जाद के पास गए, जो उलमा पढ़ते हैं वही सुना रहा हूँ, एक जुमला अपनी तरफ से नहीं। सैयद सज्जाद के पास गए और जाने के बाद कहा ए ज़ईफ शख्स, हो गया इसी जुमले पे मसाइब था। ए ज़ईफ शख्स, मैंने सुना है कि मेरा इमाम भी आया है, मेरा सज्जाद कहीं दिखता नहीं। सैयद सज्जाद खड़े हुए, चचा सबने नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। अब मोहम्मद हनफिया ने देखा तो एक ज़ईफ शख्स है, कमर खमीदा है। ए सज्जाद, अरे बाप ज्यादा मुश्किल है 4 लोग महरमों के दरमियान घर की खवातीन का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ महरमों के दरमियान में सैयद सज्जाद कहते हैं शाम में सबसे बड़ी मुसीबत यही थी, मेरी बुबिया बेपर्दा थी, मुनादी निदा दे रहा था देखने वालों देखो अली की बेटियां नंगे सर लाई गई है मदीने में कोराम। वाह मुसीबता, वाह गुर्बत, इन्ना लिल्लाह व इन्ना। गाजी सलाम, गाजी
السلام لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر قمرِ بنی ہاشم اے قمرِ بنی ہاشم اے قمرِ بنی ہاشم برائے مہربانی سب دستہ لگا دیجئے یہاں پر بھی وہاں پر بھی اے قمرِ بنی ہاشم 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 لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر قمرِ بنی ہاشم حیدر کو پسر دعاؤں سے ملا ہے خود فاطمہ نے اپنا تمہیں بیٹا کہا ہے کیا ہو بیان عظمت کیا ہو بیان عظمت قمرِ بنی ہاشم اپنا تھا وطن اور اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا یثرب نظر آیا جس کسی جینس حضرات کو زیارت کرنا ہے محمل کی 10 منٹ ابھی یہاں پہ زیارت ہو رہی ہے جینس کی آپ لوگ محفل کے پاس آ جائیے محمل کی زیارت کر لیجئے اس کے بعد محمل اندر لیڈیز روم میں چلی جائے گی آپ لوگ زیارت نہیں کر پائیں گے محمل کو ابھی رکایا ہے یہاں پر جو بھی جینس حضرات زیارت کرنے باقی ہے اندر آ جائے یثرب نظر آیا 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 کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا یثرب 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 نظر آیا
آپ کے رونے لگی احمد کی نوازی ویران ترو بام تھے اللہ وہ اداسی اجڑا بنی ہاشم کا اجڑا بنی ہاشم کا محلہ نظر آیا یثرب 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 نظر آیا